श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्याम प्रियान्वितम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। આપણે સિદ્ધાંત રહસ્યનો સાથે જ પાઠ કરીશું. શ્રાવણશ્યામલે પક્ષે એકાદશ્યામ મહાનિશી સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ તદક્ષરશ ઉચ્યતે બ્રહ્મ સંબંધ કરણાત સર્વેષાં દેહ જીવયોઃ સર્વદોષાનિવૃત્તિર્હિ દોષાઃ પંચવિધાઃ સ્મૃતાઃ સહજાદેશકાલોત્થા લોકવેદનિરૂપિતાઃ संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कथञ्चन
अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन असमर्पितवस्तूनां तस्माद्वर्जनमाचरेत् निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः न मतं देवदेवस्य शामि भोक्ता समर्पणम् तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तु समर्पणम् दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः न ग्राह्यम् इति वाक्यं हि भिन्नमार्गापरं मतम् सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्ध्यति तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः गङ्गात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णनाम् गङ्गात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वद् अत्रापि चैव हि इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं सिद्धान्तरहस्यं सम्पूर्णम् श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगोसाईजी परमदयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहम्
कृतार्थोऽहं न संशयः तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये शुद्धभावो प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यप्रयोजकम् अन्तर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम् योऽन्तःप्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाकथः अग्नियान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोकुलनाथ की जय, श्री हरिराय महाप्रभु की जय, श्री भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગ સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા આપ સૌ વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને સાનુનય જય શ્રી કૃષ્ણ। આપના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને વંદન કરી આપણે શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી ગુસાઈજીના યુગલ ચરણ કમલોમાં સદૈન્ય દંડવત કરી આજના સત્સંગનો પ્રારંભ કરીએ। પ્રિયજનો, આજે સંવત્સરની પ્રથમ એકાદશી, નવ સંવત્સર
ચૈત્ર સુદ એકમના દિવસે વિશ્વાવસુ નામનું સંવત શરૂ થયું અને તેની પ્રથમ એકાદશી આપ સૌ સત્સંગ સાથે જોડાયા છો. આપ સૌને આ નૂતન સંવત્સરની ખૂબ ખૂબ મંગલ કામનાઓ. આ સંવતની આ પ્રથમ એકાદશી ચૈત્ર સુદ એકાદશી. આજની 11નું નામ છે કામદા એકાદશી. વિષ્ણુ પુરાણમાં શ્રી કૃષ્ણ અને યુધિષ્ઠિર રાજાના સંવાદમાં આ 11નું પૌરાણિક મહાત્મ્ય અને પૌરાણિક સંદર્ભ સમજાવવામાં આવ્યો છે. સંક્ષેપમાં તે કથાનક સમજી, પુષ્ટિમાર્ગીય મહત્વ સમજી અને સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથના રસપાનનો આપણે પ્રારંભ કરીશું. પ્રિયજનો, પૌરાણિક સંદર્ભ અનુસાર ભગવાન રામચંદ્રજીના દાદા મહારાજા દિલીપે તેમના આધ્યાત્મિક ગુરુ વશિષ્ઠ મહારાજજીને આ એકાદશીની વિધિ અને મહાત્મ્ય વિશે પૂછ્યું હતું. વશિષ્ઠ ઋષિએ કહ્યું કે ચૈત્ર માસના શુક્લ પક્ષમાં આવતી કામદા એકાદશી પરમ પુણ્યમયી છે. પાપરૂપી બળતણ માટે દાવાનળ સમાન છે. આમ પણ ચૈત્ર માસ એ મધુમાસ. ચૈત્ર માસમાં મર્યાદા પુરુષોત્તમ પ્રભુ રામચંદ્રજીનું પ્રાગટ્ય, ચૈત્ર માસમાં યમુનાજીનું પ્રાગટ્ય, યમુના છઠ, ચૈત્ર માસમાં શ્રી મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યજીનું પ્રાગટ્ય, ચૈત્ર માસમાં મારુતિનંદન હનુમાનજીનું પ્રાગટ્ય, મહાવીર સ્વામીનું પ્રાગટ્ય. એ રીતે આ ચૈત્ર માસ અનેક રીતે મહત્તાનો માસ છે. આ આખ્યાન એવું છે કે નાગપુર નામના એક સુંદર નગરમાં પુંડરીક વગેરે મહાભયંકર નાગ જાતિના લોકો રહેતા હતા. પુંડરીક નામનો રાજા ત્યાં રાજ્ય કરતો હતો. ગંધર્વો, કિન્નરો, અપ્સરાઓ પણ એ નગરીનું સેવન કરતા. ત્યાં એક શ્રેષ્ઠ અપ્સરા હતી, એનું નામ લલિતા હતું. તેનો પતિ લલિત નામનો ગંધર્વ હતો. બંને પતિ પત્ની વચ્ચે ગાઢ સ્નેહ હતો. એક દિવસ નાગરાજ પુંડરીક રાજ્યસભામાં બેસી મનોરંજન કરી રહ્યા હતા. લલિત ગંધર્વનું ગાન થઈ રહ્યું હતું, પરંતુ તેની પત્ની તે સમયે તેની પાસે ન હોવાથી તેના સ્મરણને કારણે પગની ગતિ રોકાઈ ગઈ. જીભ થોથરાવા લાગી. નાગ જાતિના શ્રેષ્ઠ કરકોટકને આની જાણ થઈ અને રાજા પુંડલીકને આ અંગે જણાવ્યું. પુંડલીકની આંખો ક્રોધના કારણે લાલ થઈ અને પત્નીના સ્મરણથી નાચ ગાનમાં ત્રુટિ થઈ હોવાને કારણે લલિતને રાક્ષસ થવાનો શ્રાપ આપ્યો. લલિત નામનો ગંધર્વ આ શ્રાપને કારણે રાક્ષસ યોનિ પ્રાપ્ત કરી કર્મફળ ભોગવવા લાગ્યો. પોતાના પતિની આવી વિકરાળ આકૃતિ જોઈ લલિતાના મનમાં ઘણી ચિંતા થઈ અને તેનો ઉપાય શોધવા માટે તે ગાઢ ગાઢ જંગલમાં ભટકતી હતી. અને તેવામાં લલિતાને વિંધ્યાચલ પર્વતના શિખર ઉપર શ્રી નાઈ મુનિ નામના પવિત્ર મુનિનો આશ્રમ તેમને જોયો. લલિતા ત્યાં ગઈ, મુનિને વંદન કર્યા, દંડવત પ્રણામ કરી પોતાનો પરિચય આપીને પોતાની વ્યથા જણાવી. એને કહ્યું, મુનિવર, કૃપા કરીને મારા પતિને આ શ્રાપમાંથી મુક્ત થાય એવો ઉપાય બતાવો. ત્યારે શ્રી નાઈ મુનિએ નજીકના દિવસોમાં આવતી ચૈત્ર સુદ 11ના વ્રતનો મહિમા સમજાવી તે એકાદશીનું વ્રત શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવાનું જણાવ્યું. આ વ્રતનું પુણ્ય તેના પતિને અર્પણ કરવાનું કહ્યું. મુનિની સૂચના મુજબ લલિતાએ અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક આ વિધિ વિધાન સહિત એકાદશીનું વ્રત કર્યું. દ્વાદશીના દિવસે પ્રભુ અને બ્રાહ્મણોની સામે બેસી જાહેર કર્યું કે મેં મારા પતિને શ્રાપમાંથી મુક્તિ અપાવવા કામદા એકાદશીનું વ્રત કર્યું છે
અને હવે આ પુણ્યના પ્રભાવથી મારા પતિને રાક્ષસ દેહમાંથી મુક્ત કરો. તેનો રાક્ષસ પતિ બધા પાપમાંથી મુક્ત થયો અને પૂર્વવત ગંધર્વનો દેહ પ્રાપ્ત થયો અને બંને પતિ પત્ની સુખેથી રહેવા લાગ્યા. પ્રિયજનો, આ ટૂંકું દ્રષ્ટાંત એટલા માટે કહ્યું કે આપણે પણ આપણા પૂર્વજો, આપણા માતા પિતા પૂર્વજો મૃત્યુ પામ્યા હોય ત્યારે તે નિમિત્તે આપણે 12 માસ એકાદશીનો સંકલ્પ લઈએ છીએ. શા માટે સંકલ્પ લઈએ છીએ? કે આપણા પૂર્વજોને કોઈક તેમના કર્મને કારણે અસદયોની પ્રાપ્ત થઈ હોય તો આ 12 માસની એકાદશીનું ફળ, અને વિશેષ કરીને ચૈત્ર સુદ એકાદશીનું ફળ તેમને અર્પણ કરવામાં આવે તો તેમની પણ તેમના મળેલા અસદયોનીમાંથી તેમની મુક્તિ થાય છે. આ પૌરાણિક મહાત્મ્ય છે. તાત્વિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો રાક્ષસ દેહ એટલે રાક્ષસી વૃત્તિ, ખાઓ પીઓ અને મજા કરો, પોતાના સ્વાર્થ માટે બીજાનું બગાડતા જે ન અચકાય તેનું નામ રાક્ષસ. હું અને મારું, હું મારું રક્ષણ કરું છું, આવી વૃત્તિ જેનામાં હોય તેને રાક્ષસ કહેવાય. આ રાક્ષસી વૃત્તિ દૂર થાય છે સદવૃત્તિના વ્રતના પ્રભાવથી. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને આજ્ઞા કરી છે કે અપિચેત સુદુરાચારો ભજતે મામનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્ય સમ્યગ વ્યવસિતો હિષ. એકાદશીનું વ્રત કરવું એટલે પ્રભુનું સામીપ્ય કેળવવું. અને જ્યારે કોઈ પણ પાપીમાં પાપી વ્યક્તિ પણ પ્રભુની પાસે જઈને તેમના ચરણમાં બેસે છે અને ચરણમાં બેસીને નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રભુને સમર્પણ કરે છે, ત્યારે ગમે તેટલો દુરાચારી હોય તો પણ ભગવદ વાણી છે કે તેના સંપૂર્ણ પાપ હું નષ્ટ કરું છું. કારણ કે અગ્નિની સામે કચરો રહી શકતો જ નથી. એનો મુખ્ય તાત્વિક ભાવ છે. આ 11નું વ્રત પરમાત્માનું સામીપ્ય આપે છે અને પરમાત્મા રૂપી અગ્નિ પાસે બધા જ પાપો બળી જાય છે અને માણસ સદાચારી બને છે. આ થયો તેનો તાત્વિક વાત. પુષ્ટિમાર્ગીય દ્રષ્ટિકોણથી કામદા 11નો શું અર્થ થાય? કામ એટલે ઈચ્છા, કામના ઈચ્છા, કામના, દા એટલે આપનાર, ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરનાર એકાદશી. તો પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ તો ક્યારે પણ પોતાના ભૌતિક ઈચ્છાઓની પૂર્તિ માટે ભગવાનની પાસે માગણી નથી કરતો. તો તેને કામદા એકાદશી શા માટે કરવાની? તો આપણા પુષ્ટિમાર્ગમાં 11નો ઉપવાસ એ નિષ્કામ ભાવથી કરવાનો હોય છે, પરંતુ આપણા મનમાં પણ કામ છે જ. એ કામને આપણે અલૌકિક બનાવવા. શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ 4 પુરુષાર્થ છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. આ માટે પુરુષાર્થ પુષ્ટિમાર્ગની દ્રષ્ટિએ કામ પુરુષાર્થ કોને કહેવાય? પુષ્ટિમાર્ગે હરેર દાસ્યમ ધર્માર્થો હરિરેવહિ કામો હરિદ્રિદ્રક્ષૈવ મોક્ષ કૃષ્ણસ્ય ચેદ ધ્રુવમ. કારિકામાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યો કે આ 4 પુરુષાર્થો પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવોએ પણ કરવાના છે, પરંતુ લૌકિક માર્ગ કરતા 4 પુરુષાર્થો પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ કેવી રીતે કરે છે? પુષ્ટિ માર્ગમાં એક જ કામ છે, અને તે હરિદર્શનની કામના, હરિદર્શનની ઈચ્છા. આ જ કામ છે. અને એટલા માટે તો રાસ પંચાધ્યાયમાં સુખદેવજી મહારાજે કહ્યું કે નિશમ્ય ગીતમ તદનંગ વર્ધનમ. આ ભગવાને જ્યારે વેણુવાદ કર્યો, નિશમ્ય ગીતમ તદનંગ વર્ધનમ, કઈ ગોપિકાઓએ સાંભળ્યો? વ્રજ સ્ત્રીય કૃષ્ણ ગૃહીત માનસા.
જેમનું મન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને લઈ લીધું હતું, તે ગોપિકાઓએ જ્યારે આ રાસનો વેણુનાદ સાંભળ્યો ત્યારે તેમના હૃદયમાં અલૌકિક કામ ઉદ્ભવ થયો. તો આ કયો કામ છે? આ કામ છે શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુને મળવાનું. અને આ કામના આપણી પ્રત્યેક વૈષ્ણવની હોવી જ જોઈએ. એટલા માટે પુષ્ટિ માર્ગમાં હરિદર્શનની કામના પૂર્ણ કરવા માટે કામદા એકાદશીનું વ્રત કરવાની આજ્ઞા શ્રી મહાપ્રભુજી કરે છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં કામદા એકાદશીની પાછળ શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્યની વાર્તા રહેલી છે. દક્ષિણના આંધ્રપ્રદેશમાં લક્ષ્મણ ભટ્ટજી, જે શ્રી મહાપ્રભુજીના પિતૃચરણ થાય, ઉચ્ચ કોટીના તેલંગ બ્રાહ્મણ હતા. લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને પુત્ર ન હોવાથી પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે સાત્વિક કામના ઉત્પન્ન થઈ. અને એક રાત્રે લક્ષ્મણ ભટ્ટજીએ પ્રભુએ સ્વપ્નમાં જણાવ્યું, હું તમારે ત્યાં પુત્ર રૂપે પ્રગટવાનો છું, પણ તે માટે તમારા કુળમાં પરંપરાથી 100 સોમયજ્ઞ પૂરા થશે ત્યારે હું પ્રગટ થઈશ. પ્રભુએ લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને પુત્ર પ્રાપ્તિનું વરદાન આપ્યું હતું. તે દિવસ હતો કામદા એકાદશીનો આજનો દિવસ, ચૈત્ર સુદ એકાદશીનો દિવસ. એટલા માટે આપણે ત્યાં પ્રત્યેક હવેલીમાં, પુષ્ટિમાર્ગીય હવેલીમાં આજની એકાદશીથી મહાપ્રભુજીના ઉત્સવની વધાઈનો પ્રારંભ થાય છે. એટલે આજની એકાદશી મહાપ્રભુજીના વધાઈનો ઉત્સવની એકાદશી. અને શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્યની વાત તો આવતી એકાદશીએ આવવાની છે. અને ત્યારે આપણે યથાસમય તેનો શ્રવણ, તેનું રસપાન કરીશું. પ્રિયજનો, આપણે ગયા સત્સંગથી ષોડશ ગ્રંથનું 5મું સોપાન એટલે સિદ્ધાંત રહસ્ય, તેના સત્સંગનો પ્રારંભ કર્યો છે. ગયા સત્સંગમાં આ ગ્રંથની રચનાની પીઠિકા અર્થાત ભૂમિકા સમજ્યા હતા. આજે સિદ્ધાંત રહસ્યના પ્રથમ શ્લોકમાં આપણે પ્રવેશ કરવાના છીએ. પ્રિયજનો, સિદ્ધાંત રહસ્યનું રસપાન કરવું એટલે પુષ્ટિમાર્ગનું રસપાન કરવું. સિદ્ધાંત રહસ્યનું રસપાન કરવું એટલે પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણનું રસપાન કરવું. સિદ્ધાંત રહસ્યનું રસપાન કરવું એટલે શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપ અને નામનું રસપાન કરવું. આ ગ્રંથ એટલો મહત્વનો છે કે ગયા વખતે આપણે એક ટૂંકું દ્રષ્ટાંત સાંભળ્યો હતો કે દમલાજી એ દક્ષિણા રૂપે શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણને સિદ્ધાંત રહસ્યનો 16 શ્લોક સમજાવ્યો. હવે વિચાર કરો કે ગુસાઈજી પ્રભુચરણ જેવા ભગવદ અવતારને દમલાજી આ ગ્રંથનો જો 16 શ્લોક સમજાવીને દક્ષિણા રૂપે આપતા હોય તો આનું મહત્વ કેટલું છે. સિદ્ધાંત રહસ્ય શ્રુતિ ગ્રંથ છે. શ્રી પ્રભુના મુખ કમલમાંથી જે ધારા, વાણીની ધારા, વાગ્ધારા પ્રગટ થઈ તે શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતાના પાત્રમાં ઝીલી લીધી અને તે વાણીને શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રગટ કરી છે. સિદ્ધાંત રહસ્ય એટલે પુષ્ટિ સિદ્ધાંતનું રહસ્ય શ્રી મહાપ્રભુજી આ ગ્રંથના માધ્યમથી આપણને કહી રહ્યા છે. આ સિદ્ધાંત રહસ્યનો પ્રથમ શ્લોક ભૂમિકા તો આપણે ગયા સત્સંગમાં સમજ્યા છીએ. પહેલો શ્લોક ખૂબ મહત્વનો છે. તમે જો એ શ્લોકનો અનુવાદ વાંચશો તો તમને એમ થશે કે આમાં છે શું? આમાં તો માત્ર મહિનાનો ઉલ્લેખ છે, તિથિનો ઉલ્લેખ છે, સમયનો ઉલ્લેખ છે. આમાં એવી કઈ વિશેષ વાત છે કે આ પહેલો શ્લોક ખૂબ મહત્વનો છે? એ આપણે વિવરણમાં જોઈએ છીએ. સૌથી પહેલા શ્લોકનો પાઠ કરીએ. શ્રાવણશ્યામલે પક્ષે
एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तं तदक्षरशः उच्यते। શ્રાવણસ્ય શ્રાવણ માસ, અમલે એટલે શુક્લ પક્ષમાં, એકાદશ્યામ એટલે એકાદશીએ, મહાનિશી એટલે મધ્યરાત્રિએ, સાક્ષાત એટલે સાક્ષાત પ્રભુ પોતે સ્વયં, ભગવતા ભગવાન, પ્રોક્તમ એટલે ઉપદેશેલું, તત એટલે તે, અક્ષરશઃ એટલે અક્ષરે અક્ષર, ઉચ્યતે કહેવાય છે. શ્રાવણ માસના શુક્લ પક્ષમાં એકાદશીની મધ્યરાત્રિએ સાક્ષાત ભગવાને જે ઉપદેશ આપ્યો તે અક્ષરે અક્ષર આ ગ્રંથમાં કહેવાય છે. જો અનુવાદ તો એકદમ સ્પષ્ટ છે, અને શ્લોકનો અનુવાદ સાંભળ્યા પછી આપણને એમ થાય કે આનો શું રસપાન કરવાનું? આ તો વિગતો છે, આ તો વાસ્તવિકતા છે. પરંતુ પ્રિયજનો, ઠાકોરજીના પ્રાગટ્યનો સમય જ મહત્વનો છે. શા માટે ઠાકોરજી અમુક મહિનામાં જ, અમુક પક્ષમાં જ, અમુક સમયે જ, અમુક સ્થળે જ શ્રી વલ્લભની સન્મુખ પ્રગટ થયા? તે બધું જ શુભ અને મંગલ સૂચક છે. આ સિદ્ધાંત રહસ્યનો પ્રથમ શ્લોક આખા ગ્રંથનો પાયો છે, આખા ગ્રંથની નીવ છે. તેના ઉપર આખો સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથ રચાયેલો છે. બીજી રીતે કહીએ તો પહેલો શ્લોક જ વલ્લભ સ્વયં બોલ્યા છે, અને બાકીના શ્લોક તો ભગવદ વાણી રૂપે વલ્લભે અવતરણ ચિહ્નોમાં કહ્યું છે. હવે ગ્રંથના તત્વને, રહસ્યને સમજતા પહેલા આ પહેલો શ્લોક એનું બાહ્ય કલેવર છે. આ ગ્રંથના બધા જ શ્લોકો અનુષ્ટુપ છંદમાં છે. પહેલા તો આ ગ્રંથનું નામ જ છે સિદ્ધાંત રહસ્ય. હવે આ ગ્રંથનું જે નામ છે તેના 6 અક્ષર છે. સિદ્ધાંત આ 3 અક્ષર, અને રહસ્ય આ 3 અક્ષર. આ 6 અક્ષર આ ગ્રંથનું નામાભિધાન છે. 6 અક્ષર ભગવત્તાનું સૂચન કરે છે. જેવી રીતે ષટગુણ સંપન્ન ઠાકોરજી છે, ષટગુણ સંપન્ન શ્રી વલ્લભ છે, એવી રીતે આ સ્તોત્ર પણ 6 અક્ષરોનું નામાભિધાન એમ સૂચવે છે કે આ ભગવત લક્ષણયુક્ત સ્તોત્ર છે. હવે આ ગ્રંથના બધા જ શ્લોકો અનુષ્ટુપ છંદમાં છે. અનુષ્ટુપ છંદ એટલે 32 અક્ષરોનો બનેલો છંદ. એની 2 પંક્તિ હોય એટલે 2 લીટી હોય, અને એક લીટીમાં 2 ચરણ હોય. 2 ચરણની એક પંક્તિ થાય એટલે અનુષ્ટુપ છંદના 4 ચરણ. દરેક ચરણના 8 અક્ષર. હવે 4 ચરણ એટલે શું? ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. અનુષ્ટુપ છંદના 4 ચરણ, સિદ્ધાંત રહસ્યના શ્લોકના 4 ચરણ આપણને એમ સૂચવે છે કે આપણે આ ગ્રંથના માધ્યમથી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ 4 પુરુષાર્થોને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. હવે એના 32 અક્ષરોના છંદમાં કહેલો આ સ્તોત્ર આ 32 ગુણોથી યુક્ત છે. એક શ્લોકના 32 અક્ષર એ શું સૂચવે છે કે આખું સ્તોત્ર 32 ગુણોથી 32 લક્ષણો ધરાવનારો ઉત્તમ સ્તોત્ર છે. આ એની ઉત્તમતા સૂચવી છે. સિદ્ધાંત રહસ્ય નામ એની ભગવત્તા સૂચવે છે. તેના 4 ચરણ એ 4 પુરુષાર્થ. ગ્રંથ ક્યારે અને કેવી રીતે પ્રગટ થયો તેની વિગત છે. હવે બાકીના શ્લોકોમાં
બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા કયા દોષોની નિવૃત્તિ થાય, એ દોષો ફરી ન લાગે અને સમર્પિત જીવન કેવી રીતે જીવાય તે માટે શું કરવાનું શું નહીં કરવાનું તેનું માર્ગદર્શન છે. હવે કેટલાક પ્રાચીન ભગવદીઓનો મત એવો છે કે પ્રથમ શ્લોક પછી 84 અક્ષરના ગદ્ય મંત્ર અને 5 અક્ષરના પંચાક્ષર મંત્રને 2.5 શ્લોકોમાં પ્રભુએ કહ્યા હતા. પરંતુ શ્રી મહાપ્રભુજીએ એ પ્રગટ નથી કર્યા. શા માટે? મંત્ર એ ગોપનીય હોય અને મંત્ર ગુપ્ત રાખવાના હેતુથી 2.5 શ્લોકો આ ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રગટ કર્યા નથી, જે શ્રી ઠાકોરજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીને કહ્યા હતા. અને બ્રહ્મ સંબંધ જે જીવને આપવાનો હોય છે તેને ગોપનીય રીતે આ મંત્ર મહાપ્રભુજી આપે છે. દમલાજીથી તે શરૂઆત થઈ. મંત્ર પાછળના રહસ્યના 7.5 શ્લોક પ્રગટ કર્યા છે. એટલા માટે આમ વિચારીએ તો સિદ્ધાંત રહસ્યના કેટલા શ્લોક થયા? 8.5 તો છે જ પ્રગટ, 2.5 અપ્રગટ શ્લોક જે મહાપ્રભુજીએ મંત્રની ગોપનીયતા સાચવવા માટે પ્રગટ કર્યા નથી. એટલે સિદ્ધાંત રહસ્યના આમ તો 11 શ્લોક થાય. હવે 11નો અંક 11 ઇન્દ્રિયોનું સૂચન કરે છે. 11 ઇન્દ્રિયો સહિત પ્રભુમાં આપણું આત્મનિવેદન અને તેને અનુરૂપ સમર્પણ જ 11 ઇન્દ્રિયો સહિત આ દેહથી આ જ જન્મમાં આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવનાર બને છે. એટલા માટે એક મત પ્રમાણે સિદ્ધાંત રહસ્યના 8.5 પ્રગટ શ્લોકો, 2.5 અપ્રગટ શ્લોકો એમ કરીને 11 શ્લોકોનું બનેલું આ સ્તોત્ર 11 ઇન્દ્રિયો સહિત આપણે ભગવાનના ચરણમાં સમર્પિત થવાનું છે તેનું સૂચન કરે છે. યાદ કરો, ભીષ્મ દાદાએ જ્યારે ભગવાનની સ્તુતિ કરી બાણશૈયા ઉપર પડીને, ત્યારે પણ ભીષ્મ પિતામહ 11 શ્લોકો જ બોલ્યા છે. એટલે 11 શ્લોકો એ આત્મનિવેદનનું સૂચક છે. ઇન્દ્રિયો સહિત મન સહિત પ્રભુને સમર્પિત થવાનું સૂચક છે. 8.5 શ્લોકોનો અને બીજો 11 શ્લોકોનો સંયોગ પણ કેવો છે? સિદ્ધાંત રહસ્ય પરની કુલ 11 ટીકાઓ મુખ્ય છે. સંસ્કૃતમાં સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથ ઉપર 11 ટીકાઓ લખાઈ છે. આપણા પુષ્ટિમાર્ગી આચાર્યોએ લખી છે. એ ટીકાઓની સંખ્યા પણ 11 છે. પહેલી ટીકા છે ચતુર્થ કુમાર શ્રી ગોકુલનાથજીની વિવૃત્તિ. બીજી ટીકા છે પંચમ કુમાર શ્રી રઘુનાથજીની વિવૃત્તિ. ત્રીજી ટીકા છે હરિરાયજીના પિતૃચરણ કલ્યાણરાયજીની વિવૃત્તિ. ચોથી ટીકા છે હરિરાયજીની પદ્યાત્મક વિવૃત્તિ. પાંચમી છે શ્રી વ્રજોત્સવની વિવૃત્તિ. છઠ્ઠી છે શ્રી ગોકુલોત્સવની વિવૃત્તિ. સાતમી છે કાકા વલ્લભજીના પિતા વિઠ્ઠલેશજીની વિવૃત્તિ. આઠમી છે શ્રી પુરુષોત્તમજીની વિવૃત્તિ. નવમી છે શ્રી ગિરધરજીની વિવૃત્તિ. 10મી છે શ્રી લાલુ ભટ્ટજીની વિવૃત્તિ. અને 11મી છે એક વિદ્વાન ભગવદીયની આ સિદ્ધાંત રહસ્ય પરની વિવૃત્તિ રૂપે ટીકા. સંયોગ કેવો છે? 11 શ્લોકોના સિદ્ધાંત રહસ્યની વિવૃત્તિ પણ 11 છે. શ્રીમદ ભાગવત હવે 8.5 શ્લોકો જે પ્રગટ છે તેની પાછળનું શું રહસ્ય છે? જેવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતના 10મા સ્કંદમાં જન્મ પ્રકરણના 3જા અધ્યાયમાં મથુરામાં કંસના કારાગારમાં થયેલી ભગવત પ્રાગટ્યના વર્ણનનું 8.5 શ્લોકોમાં સુખદેવજીએ તેનું વર્ણન કર્યું છે. અથ સર્વગુણોપેત. જો ભાગવતમાં ઠાકોરજીના પ્રાગટ્યના જન્મ પ્રકરણમાં 8.5 શ્લોકો છે, તેવી રીતે અહીં પણ શ્રી વલ્લભ સન્મુખ સાક્ષાત પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ પ્રભુ
ખમ મનો બુદ્ધિરેવ ચ અહંકાર ઇતિયમ્મે ભિન્નઃ પ્રકૃતિરષ્ટધા. 8 ભગવાનની પ્રકૃતિ, 8.5 શ્લોક શા માટે એ આપણે સમજીએ છીએ. 8 ભગવાનની પ્રકૃતિ અને એની ઉપર જે અર્ધમાત્રા છે, અડધો શ્લોક છે, એ બ્રહ્મનું સૂચન કરે છે. એટલા માટે 8.5 શ્લોક પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા તેમની સેવા માટે આપીએ. આ ગ્રંથનો પહેલો શ્લોક બક્ષિસ પત્ર જેવો છે. તેમાં જે કયા સ્થળે કઈ વિગતો આપવામાં આવી છે તે દર્શાવ્યું છે. હવે પહેલો શબ્દ છે શ્રાવણસ્યામલે પક્ષે. પહેલો શબ્દ શું છે? શ્રાવણ માસ. કઈ કઈ વિગતો જોવાની છે આપણે? શ્રાવણ માસ, શુક્લ પક્ષ, એકાદશી તિથિ, મધ્યરાત્રિનો સમય અને સાક્ષાત ભગવાન. હવે અહીં માસ, પક્ષ, તિથિ તથા સમયનો ચોક્કસ ઉલ્લેખ કરેલો છે. શા માટે? આ માટે શ્રી પુરુષોત્તમજીનો મત સમજવો પડે. આપણે પાછળથી પણ આ જોવાના છે. પુરુષોત્તમજી પ્રચંડ વિદ્વાન હતા. તેમને સિદ્ધાંત રહસ્યની વિવૃત્તિમાં જણાવ્યું છે કે વૈષ્ણવોમાં 3 દોષ હોય છે. આ ત્રિવિધ દોષના નિવારણ માટે સમયનો નિર્દેશ કરેલો છે. શ્રાવણ માસ અને શુક્લ પક્ષ અધિભૌતિક દોષનું નિવારણ કરે છે. એકાદશી તિથિના ઉપવાસથી 11 ઇન્દ્રિયો દ્વારા આધ્યાત્મિક દોષોનું નિવારણ થાય છે. અને મધ્યરાત્રિ એટલે મહાનિશાનો સમય આધિદૈવિક દોષોનું નિવારણ કરે છે. કારણ ભક્તોના રક્ષણ માટે જ ભગવાનનો પ્રાદુર્ભાવ કાલ છે. હવે આપણે પ્રત્યેક પદનો વિચાર કરીએ. શ્રાવણસ્ય એટલે શ્રાવણ માસના. ભગવાને કેમ શ્રાવણ માસ પસંદ કર્યો? કારણ શ્રાવણ માસ પવિત્ર વૈષ્ણવ માસ ગણાય છે. ગીતાજીમાં ભગવાને આમ તો એમ કહ્યું છે કે માસાનામ માર્ગશીર્ષોહમ, મહિનાઓમાં માગસર માસ મારી વિભૂતિ છે. તો માગસર માસ ભગવદ માસ છે અને શ્રાવણ માસ ભક્તિનો મહિનો છે. હવે ભક્તિ વગર ભગવાનને પામી શકાય નહીં. એટલા માટે શ્રાવણ માસ એ વૈષ્ણવ માસ છે, ભક્તિનો મહિનો છે. શ્રાવણ માસની શ્રવણ ભક્તિના દેવ વિષ્ણુ સ્વયં છે. કારણ કે શ્રાવણ માસનું જે નક્ષત્ર છે શ્રવણ, એના ઉપરથી આ મહિનાનું નામ છે. એટલા માટે આ શ્રાવણ માસ વૈષ્ણવ માસ કહેવાય. બીજું, ભગવાનની મધુર વાણીનું શ્રવણ વલ્લભે કર્યું છે આ મહિનામાં. અને વલ્લભની મધુર વાણીનું શ્રવણ મધુરાષ્ટક રૂપે શ્રી પ્રભુએ કર્યું છે. માટે શ્રવણનું મહત્વ પ્રસ્થાપિત કરતો માસ હોવાથી આ શ્રાવણ માસ છે. ગોપી ગીતમાં કહ્યું છે શ્રવણ મંગલમ. ભગવદ વાણી પણ મંગલ છે અને ભગવદીયની વાણી પણ મંગલ છે. પ્રભુની વાણી અને મહાપ્રભુની વાણી જે મહિનામાં પ્રગટ થઈ, એટલા માટે આનું નામ શ્રવણ નક્ષત્ર પરથી બનેલો શ્રાવણ મહિનો, જેમાં થયેલું શ્રવણ મંગલકારક છે. માટે શ્રાવણ માસ. ત્રીજી વસ્તુ, શ્રાવણ માસ વૈષ્ણવ માસ હોવાથી પોતાના સંગમાં આવનાર સમસ્ત જનોને વૈષ્ણવ જ કરે તેવી અપાર શક્તિ ધરાવે છે. તુજ સંગે કોઈ વૈષ્ણવ થાય તો તું વૈષ્ણવ સાચો. દયારામભાઈએ કહ્યું એવી રીતે શ્રાવણ માસ વૈષ્ણવ માસ અને વૈષ્ણવ માસ હોવાથી પોતાના સંગમાં આવનાર સમસ્ત જનોને તે વૈષ્ણવ જ કરે તેવી અપાર શક્તિ ધરાવે છે. યક કશ્ચિત વૈષ્ણવો લોક. એ ન્યાય ભક્તજનો શ્રાવણ માસમાં પ્રભુ ભજન કરીને પાવન થાય છે.
તેટલા માટે જ વિષયાસક્ત અને અવિદ્યાયુક્ત જીવોને વૈષ્ણવ કરવા જ શ્રાવણ માસમાં ગોકુળાષ્ટમીને દિવસે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું હતું. એ માસની શુદ્ધિ કરાવવા માટે શ્રાવણ માસ. શ્રાવણ માસનું મહત્વ પ્રગટ કરતા હરિરાય ચરણ વિવૃત્તિમાં જણાવે છે કે શ્રાવણ પુષ્ટિમાર્ગીય ચાતુર્માસ્યગ તત્વતઃ. શ્રવણ એટલે વૈષ્ણવ અને તેના સંબંધથી પવિત્ર માસ એ જ શ્રાવણ. શ્રાવણ માસ પુષ્ટિમાર્ગીય માસ છે. શ્રાવણ માસના સ્વામી શ્રી વિષ્ણુ છે. તેથી શ્રી પુષ્ટિમાર્ગીય ભગવદીઓના પ્રભુ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ આ મહિનાના અધિષ્ઠાતા દેવ છે. પોતાના એક શ્રવણ નક્ષત્રના સંબંધથી 30 દિવસનો અંગીકાર કરી જેમ શ્રાવણ નામ આપ્યો, તેમ એકમાત્ર શ્રી મહાપ્રભુજીના સંબંધથી સર્વ જીવોનો અંગીકાર કરવા એવં વિધ હરિકાલે પ્રાદુર્ભૂય નિજેચ્છયા પરબ્રહ્મ પરમાત્મએ. નિજ ઈચ્છાથી શ્રાવણ માસમાં જ પ્રગટ થઈ શ્રી આચાર્ય ચરણને પ્રભુએ આજ્ઞા કરી છે. શ્રી ગોકુલનાથજી સિદ્ધાંત રહસ્યની વિવૃત્તિમાં આજ્ઞા કરે છે, કેવલમ કૃપયૈવ આવિર્ભૂય નતુ આચાર્ય પ્રાર્થનાયા. દયાનિધિની કેવી કૃપા છે, અને આજ પુષ્ટિ સ્વભક્તો નું પુષ્ટિ વૃષ્ટિથી જ પ્રભુ પોષણ કરે છે. અને અહીંયા તો નિસ્સાધન જીવો ભગવાદાધીન છે. સાક્ષાત ભગવાન જ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવોના દેવ છે. ઇતર માર્ગીય જનો તો કાલ કર્મને આધીન છે અને અન્ય દેવોને આધીન છે. માટે ભગવાન કહે છે, જે મને આધીન થઈને રહે છે, જે નિસ્સાધન છે, તે વૈષ્ણવોના દોષનો નાશ હું કરું છું. તે દોષો હું જ દૂર કરીને તેમનો અંગીકાર કરું છું. માટે હરિરાય ચરણે વિવૃત્તિમાં કહ્યું, બોધ્યતે તેન પુષ્ટિર્હિ પ્રથમમ વર્ણાત્મિકા. આમ શ્રાવણ મહિનો પુષ્ટિમાર્ગીય મહિનો છે. લૌકિક કાર્યોમાંથી આસક્તિ દૂર થાય અને અલૌકિક ભગવદ સંબંધ દ્રઢ થાય માટે જ પુષ્ટિ પ્રભુ પુરુષોત્તમે પુષ્ટિ માસમાં જ પુષ્ટિ મંત્રોપદેશ કરેલો છે. આગળ શ્રાવણસ્તુ દક્ષિણાયનમ ચાતુર્માસસ્ય. શ્રાવણ માસ તો દક્ષિણાયન અને ચાતુર્માસમાં આવે છે. પ્રિયજનો, આ ટીકાઓમાં જે મહાપુરુષોએ જણાવ્યું છે કે શ્રાવણસ્તુ દક્ષિણાયનમ ચાતુર્માસસ્ય. શ્રાવણ માસ તો દક્ષિણાયન અને ચાતુર્માસમાં આવે છે. ચાતુર્માસ તો વિવાહ, લગ્ન, ઉપનયન માટે નિષેધ માસ છે. આ માસ લૌકિક કાર્યો માટે અશુભ ગણેલો છે. તો પછી પ્રભુએ શ્રાવણ માસમાં શા માટે પ્રગટ થઈ અને આ મંત્રનો ઉપદેશ કર્યો છે? એનું કારણ આપતા મહાનુભાવો જણાવે છે, પુરુષોત્તમના સંબંધમાં તો બધો જ શુભ બની જાય છે. આપણા ઠાકોરજી શુભ સમય જોઈને આવતા નથી. ઠાકોરજી જે સમય પધારે તે સમય શુભ બની જાય છે. પુરુષોત્તમ વિષય સર્વદા વિધિરેવતો નિષેધ. કારણ ભગવાન તો નિષેધ કાલને પણ આધિદૈવિક અને દિવ્ય કાલ બનાવવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. જેવી રીતે અધિક માસ મલમાસ ગણાય, પરંતુ પુરુષોત્તમના સંબંધથી તે મલમાસ મટી ગયો અને તેનું નામ થયું પુરુષોત્તમ માસ. એટલા માટે ભગવદ સંબંધથી બધું જ પવિત્ર થાય, તો કાલ કેમ પવિત્ર ન થાય? માટે તો જન્મ પ્રકરણમાં, શ્રીમદ ભાગવતના જન્મ પ્રકરણમાં પુરુષોત્તમ પ્રભુના આવિર્ભાવ સમયે શ્રી સુખદેવજીએ જે 8.5 શ્લોકો બોલ્યા છે
એમાં પહેલો શ્લોક બોલતા સુખદેવજીએ કહ્યું, અથ સર્વ ગુણોપેત કાલ પરમ શોભન. જન્મ પ્રકરણમાં જ્યારે ઠાકોરજી પધાર્યા ત્યારે શ્રાવણ મહિનો, દક્ષિણાયન, મધ્યરાત્રિ આ બધા જ સંયોગ હતા. આ બધા આમ તો લૌકિક દ્રષ્ટિએ અશુભ ગણાય, પરંતુ સુખદેવજીએ શું લખ્યું છે? સર્વ ગુણોવાળો પવિત્ર કાળ શોભવા લાગ્યો. તેમાં પણ દક્ષિણાયનનો જ સમય હતો, શ્રાવણ મહિનો જ હતો. આમ દોષપૂર્ણ નિષેધ કાલને ભગવાને જેમ વિશુદ્ધ બનાવી દીધો, તેમ દોષથી ભરેલા જીવોને ભગવાન નિર્દોષ બનાવવા માટે પધાર્યા છે એનું સૂચન કર્યું છે. અને દોષપૂર્ણ કાલને પણ પ્રભુ જો નિર્દોષ બનાવી શકે તો દોષથી ભરેલા જીવોને નિર્દોષ બનાવી તેમને સેવાના અધિકારી બનાવે તેમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી, તેમાં કોઈ નવાઈ નથી. એનું સૂચક કરવા માટે શ્રાવણ માસ દર્શાવ્યો છે. અને સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે, સકલ કલ્યાણમ ભાજનમ યત્ર જાયતે પુરુષમ તમહમ નિત્ય વ્રજામી શરણમ હરિમ. સકલ કલ્યાણમ ભાજનમ યત્ર જાયતે, જ્યાં પ્રભુ પધારે ત્યાં બધું જ કલ્યાણ થાય. મંગલ રૂપ નિધાન સાંવરો, મંગલ રૂપ નિધાન, અને મંગલમ મંગલમ વ્રજ ભૂમિ મંગલમ. આ પદો ક્યારે રચાયા? મંગલ સ્વરૂપ પ્રભુ જ્યારે પ્રગટ થાય તે સમય પણ મંગલ, તે કાળ પણ મંગલ, તે દિવસ પણ મંગલ. ત્યાં સુધી કહ્યું કે પ્રભુના સ્મરણ માત્રથી જ કાલ શુભ થઈ જાય. પ્રભુનું સ્મરણ માત્રથી કાલ શુભ થઈ જાય તો પ્રભુના પ્રાગટ્યથી તો અશુભ કાળ પણ શુભ બની જાય. તેમાં આશ્ચર્ય શું? તેમાં નવાઈ શું? એટલા માટે એમ કહેવાયું છે કે અપવિત્ર પવિત્રો વા સર્વાવસ્થાનગતો પીવા યશ્મરેત પુંડરીકાક્ષમ સબાહ્યાભ્યંતર શુચિ. શાસ્ત્રમાં એમ કહેવાયું કે આપણે અપવિત્ર હોઈએ, ગમે તે સ્થિતિમાં હોઈએ, પણ યશ્મરેત પુંડરીકાક્ષમ, જે ઠાકોરજીના નામનું સ્મરણ કરે છે તેની અંતર્બાહ્ય શુદ્ધિ થઈ જાય છે. તો પછી જેનું સ્મરણ માત્ર કાલની શુદ્ધિ કરી શકતો હોય તો તેમનું પ્રાગટ્ય થાય તો કાલ અપવિત્ર કેવી રીતે રહી શકે? અને બીજું છે, તદેવ લગ્નમ સુદિનં તદેવ તારા બલં ચૈવ બલં તદેવ વિદ્યા બલં દૈવ બલં તદેવ લક્ષ્મી પતે તેન્દ્રયોગમ સ્મરામી. જે ક્ષણે આપણે શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરીએ છીએ તે મુહૂર્ત શુદ્ધ, તે તારા શુદ્ધ, તે બધો જ સમય શુદ્ધ થઈ જાય છે. બીજું, આ 4 મહિના દરમિયાન કોઈ પણ વૈદિક શુભ કાર્ય થતા નથી, કારણ આ સમયે દેવોની રાત્રિ હોવાથી દેવો શયન કરી જાય છે. એટલે આમાં દેવ સન્નિધાન નહીં હોવાથી શુભ કાર્ય કરવા માટે વર્જ્ય છે. પરંતુ નિજ ભક્તોના સર્વ કાર્યો પ્રભુ પોતાના સ્વરૂપે અને અનુગ્રહના બળથી જ કરતા હોવાથી બીજા કોઈ દેવતાઓનું સન્નિધાન અહીં અપેક્ષિત ન હોવાથી ભગવાન કૃષ્ણાવતાર સમયે પણ આ 4 મહિનાના વચમાં જ પ્રગટ થયા હતા અને પ્રગટ થઈને વ્રજ ભક્તોના સર્વ કાર્યો અને સર્વ મનોરથ પૂર્ણ કર્યા છે. અને એ જ અનુગ્રહને બતાવવા માટે આ સમયે પણ પ્રભુ એ જ અનુગ્રહ બતાવવા માટે પોતાના પ્રાગટ્યમાં શ્રાવણ મહિનો પસંદ કર્યો છે. શ્રાવણ જેવા દક્ષિણાયન કાલમાં મહિનામાં કોઈનું લગ્ન આચાર્ય ન કરાવે, બ્રાહ્મણ ન કરાવે, ત્યારે અહીં તો ભગવાને સ્વયં આચાર્ય ચરણને આજ્ઞા કરી છે, વલ્લભ આપ જીવોનું મારી સાથે લગ્ન કરાવો, બ્રહ્મ સંબંધ કરાવો. આ શુભ નિષિદ્ધ કાલ મારા સંગે શુદ્ધ, નિર્દોષ અને
ક્ષમતાવાળો બની જશે. એટલા માટે તો આચાર્ય ચરણે નિજ સેવક દામોદરદાસજીને બ્રહ્મ સંબંધ શ્રાવણ માસમાં જ અંગીકાર કરાવ્યો છે. એટલા માટે શ્રાવણ માસમાં લૌકિક લગ્ન ન થાય, પરંતુ અલૌકિક લગ્ન થઈ શકે. જીવોના લગ્ન ન થાય, જીવનો જીવ સાથેનો સંબંધ ન થાય, પરંતુ જીવનો પરમાત્મા સાથેનો સંબંધ આ અલૌકિક મહિનામાં થઈ શકે. કારણ કે તેમાં દેવોનું સન્નિધાન ભલે નથી, પણ ભગવદ સન્નિધાન છે. અને ભગવદ સન્નિધાન હોવાથી શ્રાવણ મહિનો ખૂબ મહત્વનો છે. આગળ દર્શાવ્યું શ્રાવણે સુખ સંપત્તિ. શ્રાવણ માસ વર્ષા ઋતુનો મહિનો છે. શ્રાવણની મેઘ વૃષ્ટિ જમીનને બધા જ રસોથી ભરપૂર કરે છે. અનાજ પાણીનું પ્રાણી માત્રને સુખ આપે છે. ધરતી લીલીછમ બને છે અને લોકોના લાંબા સમયનો સંતાપ દૂર થાય છે. મેઘ વૃષ્ટિ સમસ્ત જનોની પુષ્ટિ જ કરે છે અને પ્રાણી માત્ર પ્રસન્ન થાય છે. તેવી રીતે શ્રાવણ માસમાં પુરુષોત્તમ સાક્ષાત પ્રગટ થઈ પ્રત્યક્ષ મંત્રની કૃપા વૃષ્ટિ કરી પ્રત્યેક ભગવદીયની ભગવદ સેવારૂપી રસના ભાવની પુષ્ટિ કરવા જ પ્રભુ પધાર્યા છે. એટલા માટે શ્રાવણ મહિનો હજારો વર્ષથી કૃષ્ણ વિયોગથી જીવને જે તાપ ક્લેશ થાય છે તે બ્રહ્મ સંબંધથી દૂર થવાનો છે. તેનો ભગવત સેવામાં સર્વાત્મ ભાવથી અંગીકાર થવાનો છે. એવા નિશ્ચયથી પુષ્ટિ પ્રભુએ ગદ્ય મંત્રનો નિવેદન મંત્રનો ઉપદેશ શ્રી આચાર્ય ચરણને શ્રાવણ માસમાં જ કર્યો છે. આમ શ્રાવણ મહિનો વૈષ્ણવ માસ, પવિત્ર માસ, વૈષ્ણવનો પુષ્ટિદાતા માસ, પ્રભુનું શ્રવણ મંગલ કરાવનાર માસ અને કૃપાની વૃષ્ટિ કરનારો માસ હોવાથી પ્રભુએ શ્રાવણ માસ પસંદ કર્યો છે. આ થયું પહેલું પદ શ્રાવણસ્ય. પછી કહ્યું અમલે પક્ષે, નિર્મલ પક્ષમાં. એનો અર્થ થાય અહીં પક્ષ એટલે પખવાડિયાને શુક્લ પક્ષ ન કહેતા નિર્મલ પક્ષ કહ્યો છે. જો શ્રાવણ સુદ 11 હતી, અહીંયા આ ગ્રંથમાં શુક્લ પક્ષ એવો ઉલ્લેખ શ્રી મહાપ્રભુજીએ કર્યો નથી. અમલે પક્ષે, અમલે પક્ષનો અર્થ શું થાય? નિર્મળ, અમલ. અમલ એટલે મલ રહિત, સર્વ દોષ રહિત. પક્ષ એટલે પખવાડિયો. કોઈ પણ માસના શુક્લ અને કૃષ્ણ 2 ભાગ હોય છે. શુક્લ પક્ષ એટલે અજવાળિયાનું પખવાડિયું, કૃષ્ણ પક્ષ એટલે અંધાર. પ્રચલિત શબ્દ તો શુક્લ પક્ષ છે, પરંતુ અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું અમલે પક્ષે. શુક્લનો અર્થ સફેદ થાય, પરંતુ શુદ્ધ હોય, સફેદ બધી જ વસ્તુ શુદ્ધ હોય તેવું કહી શકાય નહીં. વસ્ત્ર સફેદ હોય પણ તે સેવાને લાયક શુદ્ધ અને પવિત્ર ન પણ હોય તેવું બને. એટલે માત્ર સફેદ હોવું તે જરૂરી નથી, નિર્મલ હોવું જરૂરી છે. એટલા માટે શુક્લ પક્ષનો ઉપયોગ નહીં કરતા શ્રી મહાપ્રભુજીએ અમલ એટલે મલ રહિત કહીને અર્થ ભગવદ સંબંધી જીવોનું સર્વાત્મ ભાવથી નિર્દોષપણું સમજાવવા માટે અમલે એવા શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. બીજો, શુક્લ પક્ષ હતો ચંદ્રના પ્રકાશ જેવો નિર્મલ જ હોય છે. આ પક્ષમાં ચંદ્રની કલાઓ દિવસે દિવસે ખીલતી જાય છે. પૂર્ણિમાના દિવસે ચંદ્ર સર્વથા પ્રકાશમય હોય છે અને અંધકારનો સંપૂર્ણ નાશ કરે છે. તેમ ક્રમશઃ સેવાથી અવિદ્યારૂપી અંધકાર દૂર થાય છે અને ભગવદ આવિર્ભાવની વૃદ્ધિ થાય છે અને ભગવદીય જીવન શુક્લ પક્ષ જેવું, અમલ પક્ષ જેવું નિર્દોષ, ઉજ્જવળ, આહ્લાદક
અને રસપૂર્ણ બને છે એવું શુક્લ પક્ષના અમલ પક્ષના નિર્દેશથી સમજાવ્યું છે. અને શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ પોતાની વિવૃત્તિમાં જણાવે છે કે મર્યાદા બોધનાર્થાય પક્ષ પ્રોક્તો મલસ્તથા. હરિરાય ચરણે સુંદર રીતે સમજાવ્યું છે કે શુક્લ પક્ષ દેવોનો દિવસ ગણાય, કૃષ્ણ પક્ષ દેવોની રાત્રિ ગણાય. તેથી ભગવાને શુક્લ પક્ષ પસંદ કર્યો છે. શુક્લ પક્ષ માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું, શુક્લ પક્ષે ગતિ યે તે જગત શાશ્વતે મતે એકયા યાત્યના વૃત્તિમ અન્યયા વર્તતે પુનઃ. જગતમાં બે પ્રકારના શુક્લ અને કૃષ્ણ પક્ષ છે, અર્થાત દેવયાન અને પિતૃયાન માર્ગ માનવામાં આવ્યા છે. એમાંથી એક માર્ગ દ્વારા જનાર જ્યાંથી પાછું આવવું પડતી નથી એવી ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું નામ શુક્લ પક્ષ. અને બીજા માર્ગે જનાર ફરી પાછો આવે છે અને જન્મ મરણને પામે છે. આમ શુક્લ પક્ષ દેવયાન માર્ગે જવાનો રસ્તો છે. એટલા માટે અહીંયા અમલ પક્ષ શુક્લ પક્ષ પસંદ કર્યો છે. જે જીવ બ્રહ્મ સંબંધ લઈ સેવા સ્મરણ કરે છે તેને ભગવાન ક્રમશઃ પોતાના તરફ દેવયાન માર્ગે જ ખેંચે છે. માટે ગીતાજીમાં કહ્યું, તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામનુસ્મર યુધ્ય ચ. અને શ્રી વલ્લભ પણ આજ્ઞા કરે છે, તસ્માત સર્વાત્મના નિત્યમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. આ પ્રકારનું રહસ્ય અમલ પક્ષમાં સમાયેલું છે. હવે રહી એકાદશ્યામ, ત્રીજો પદ શું આવ્યો? શ્રાવણસ્ય જોયું આપણે, અમલે પક્ષે, પછી કહ્યું એકાદશ્યામ. એકાદશ પદ કહ્યું. શા માટે એકાદશીએ પ્રભુ પ્રગટ થયા? શ્રી હરિરાય ચરણ કારણ આપે છે. ભક્તિ માર્ગીય મર્યાદા બોધિકૈકાદશી મતા. પખવાડિયાના 11ના દિવસને 11મા દિવસને એકાદશી કહેવાય. હવે એકાદશી વૈષ્ણવ તિથિ છે. આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિ આ તિથિ પૂર્ણ દોષ રહિત છે એમ માનવામાં આવે છે. આપણી 11 છે, આપણી 11 ઇન્દ્રિયોના દોષો 11ના ઉપવાસથી દૂર થાય છે. એકાદશીનો ઉપવાસ કરવાથી સર્વ વિઘ્નો, ભોગનો અને દોષોનો નાશ થાય છે. તે પ્રમાણે બ્રહ્મ સંબંધ ગ્રહણ કરવાથી જીવોના સર્વ દોષોની વિવૃત્તિ થશે એમ એકાદશી પદ સૂચવે છે. હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે છે, એકાદશી તિથિ ભક્તિ માર્ગીય મર્યાદાનું બોધન કરે છે. બરાબર સમજો આચાર્ય હરિરાય પ્રભુની વાણી. એકાદશી તિથિ ભક્તિ માર્ગીય મર્યાદાનું બોધન કરે છે. આપણો સમજીએ છે કે સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથ એકાદશી તિથિ એ શા માટે? તો 11ની તિથિ એ પવિત્ર ગણાય છે. 11 એ વૈષ્ણવ તિથિ છે. 11નો તિથિ અને 11નો ઉપવાસ પૂર્ણ દોષ રહિત છે. અને હરિરાય ચરણ કહે છે કે ભક્તિ માર્ગીય મર્યાદાનું બોધન કરે છે. 11ની તિથિ ભક્તિ માર્ગ વિષ્ણુ પંચકનું વ્રત વૈષ્ણવે કરવું જોઈએ એ ભક્તિ માર્ગીય મર્યાદા છે. હવે ભક્તિ માર્ગીય મર્યાદા સમજાવતા હરિરાય ચરણ કહે છે, વૈષ્ણવે વિષ્ણુ પંચક નું વ્રત કરવું જોઈએ. વિષ્ણુ પંચક એટલે શું? 4 જન્મ જયંતીઓ, જન્માષ્ટમી, વામન દ્વાદશી, રામનવમી અને ઋષિમવ ચતુર્દશી તથા આ એક અને 5મું 12 મહિનાની 24/11 અથવા તો અધિક માસ હોય તો 13 મહિનાની 26 એકાદશી. આ વિષ્ણુ પંચક થયો. આ મર્યાદાને શ્રી આચાર્ય ચરણે પણ આ માર્ગમાં સ્વીકારી છે.
અને તેઓ નિબંધમાં સર્વ નિર્ણય નિબંધમાં આજ્ઞા કરે છે કે એકાદશ્યો પવાસાદિ કર્તવ્યમ વેદવર્જિતમ તથા કૃષ્ણાષ્ટમી ચાપી સપ્તમી વેદવર્જિતા. અહીંયા વિષ્ણુ પંચકનું વિધાન કરી શ્રી આચાર્ય ચરણ વૈષ્ણવોને કહે છે કે આ વિષ્ણુ પંચક કરવું જોઈએ. આગળ પણ આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે, ભુક્ત્વા ચોત્સવો નિષિદ્ધ ભગવદાવેશ અભાવાત. હવે પ્રશ્ન થાય કે એકાદશીનો ઉપવાસ અન્ન વગર કરવાનું વિધાન ક્યાં છે? તો શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, ભુક્ત્વા ચોત્સવો નિષિદ્ધ ભગવદાવેશા ભાવાત. અર્થાત ભોજન કરીને ઉત્સવ માનવો નિષિદ્ધ છે, કારણ કે ભોજન કરવાથી ભગવદાવેશનો અભાવ થાય છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી છે કે એકાદશીનો ઉપવાસ પવિત્ર છે અને 11ની તિથિનું મહત્વ પણ છે. આમ જેનું ભગવાનમાં પાતિવ્રત્ય છે તેવા સર્વ વૈષ્ણવોએ વિષ્ણુ પંચકનું યથાશક્તિ વ્રત કરવું જોઈએ. આ ભક્તિ માર્ગીય મર્યાદા છે, એવી આજ્ઞા હરિરાય ચરણ કરે છે. આ રીતે અહીં સાધન દશામાં જે ભક્તિ માર્ગીય મર્યાદાઓ છે તેનું રક્ષણ પાલન કરવું જરૂરી છે, એ જણાવવા માટે એકાદશી તિથિ ગ્રહણ કરી છે. પોતાના દાસ ધર્મનું સર્વ પ્રકારે સર્વકાલે સર્વત્ર પાલન કરવું એ મુખ્ય ભક્તિ માર્ગીય મર્યાદા છે. અને એકાદશી જેમ હરિદિન છે તેમ એકાદશી શિવ તિથિ પણ છે, કારણ કે શિવજી ભક્ત શિરોમણી છે. વૈષ્ણવાનામ યથા શંભુ પદ્મપુરાણમાં કહ્યું, તેથી આ તિથિ ભક્તિ માટે અને ભક્તોને પ્રિય છે. માટે અહીંયા એકાદશીનો ઉલ્લેખ કર્યો. શ્રાવણસ્ય અમલે પક્ષે એકાદશ્યામ. પછી શું કહ્યું? મહાનિશી. મહાનિશી એટલે મધ્યરાત્રિએ. મધ્યરાત્રિનું સૂચન શાનું સૂચન કરે છે? પાછું હરિરાય ચરણની વિવૃત્તિમાં આપણે ડોક્યું કરીએ તો હરિરાય ચરણ કહે છે, પ્રાકટ્યકાલ પૂર્ણસ્ય હરે પ્રોક્તા મહાનિશા નિસ્સાધન જનોધૃત્ય ફલદાનાય ભૂતલે. નિસ્સાધન જીવોના ઉદ્ધાર અને ફલદાન માટે જ આ ભૂતલ ઉપર પુરુષોત્તમનો પ્રાગટ્ય કાલ એ જ મહાનિશા. આપણે અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાં હજારો વર્ષથી સૂતેલા છીએ અને એ સૂતેલા જીવોની મધ્યરાત્રિએ પ્રભુ પધારીને આપણે નિદ્રામાંથી ઉઠાડે છે, પુરુષોત્તમનું પ્રાગટ્ય થાય છે, એ મહાનિશા છે. આ પ્રમાણે ભક્તોની રક્ષાર્થે ભગવાનનો પ્રાદુર્ભાવ કાલ આધિદૈવિક દોષોનો નાશ કરે છે, એમ મહાનિશા પદથી સૂચિત થાય છે. એમ ગીતાજીમાં પણ ભગવદ વાણી છે, યા નિશા સર્વભૂતાનામ તસ્યામ જાગ્રતિ સંયમી. રાત્રિના સમયે સર્વ પ્રાણીઓ ઊંઘતા હોય ત્યારે સંયમી આત્મદર્શી પુરુષો જાગતા હોય છે. જેમ શ્રી ગોકુલમાં અંતરંગ ભક્તોના સર્વ પુરુષાર્થો સિદ્ધ કરવા અને એમના દ્વારા સમસ્ત ગોકુલવાસીઓના સર્વ પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરવા માટે કૃપા નિકેતન સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ શ્રાવણવદ અષ્ટમીની મધ્યરાત્રે પ્રગટ થયા હતા. તે જ પ્રમાણે અહીં પણ શ્રીમદ આચાર્ય ચરણ માટે જ આપનો પ્રાદુર્ભાવ શ્રાવણ માસની શુક્લ એકાદશીની મધ્યરાત્રિએ થયો છે અને એમના દ્વારા જ પોતાના સેવકોના સર્વ પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરવાનું ગોકુલમાં પ્રાગટ્યની સમાન હોવાથી અહીં પણ મહાનિશી શબ્દનો જ ઉલ્લેખ કર્યો છે. આપણે ત્યાં
પુષ્ટિ માર્ગમાં 4 મહારાત્રિઓનું મહત્વ છે. વિવાહ ખેલ, પ્રબોધિની એકાદશી, એને રસાત્મક મહારાત્રિ કહેવાય. બીજી જન્માષ્ટમી ભાવાત્મક મહારાત્રિ કહેવાય. ત્રીજી પવિત્ર એકાદશી એ સંયોગાત્મક મહારાત્રિ ગણાય. અને ચોથી શરદ પૂર્ણિમા એ ફલાત્મક મહારાત્રિ ગણાય. ઠાકોરજીએ પણ શરદ પૂર્ણિમાની મહારાત્રિએ જ ગોપીજનોને યમુના કિનારે બોલાવ્યા હતા. કારણ કે સામાન્ય જીવો જે સમયે સૂવે છે, યા નિશા સર્વભૂતાનામ તસ્યામ જાગર્તિ સંયમી, જે લોકો અજ્ઞાનની રાત્રિમાં સૂતેલા છે, પરંતુ તે રાત્રિમાંથી જે લોકો ઉઠી જાય છે તેમના માટે દિવસ ગણાય છે. શરદ પૂર્ણિમા પણ મહારાત્રિ છે. આપણે ત્યાં 4 મહારાત્રિનો ઉલ્લેખ છે. આમાં સંયોગાત્મક મહારાત્રિ ગણાય, કારણ કે તેમાં પ્રભુ અને મહાપ્રભુનો સંવાદ થયો છે. ભક્ત અને ભગવાનનો મધુર વાર્તાલાપ થયો છે. આ અડધા શ્લોકને શ્રી પુરુષોત્તમ ચરણ પોતાની વિશિષ્ટ શૈલીમાં સમજાવે છે, જે આપણે આગળ જોયો. માસ, પક્ષ, તિથિ અને સમય જે ઉલ્લેખ છે એ બ્રહ્મ સંબંધની પ્રાપ્તિ કરનારમાં રહેલા 3 પ્રકારના દોષોનો નાશ કરનાર છે અને 3 દોષોની નિવૃત્તિનું સૂચન કરે છે. શ્રાવણ માસ શુક્લ પક્ષ અધિભૌતિક દોષોનું નિવારણ કરે છે. એકાદશી તિથિ આધ્યાત્મિક દોષને દૂર કરે છે અને અર્ધરાત્રિનો સમય અધિદૈવિક દોષને દૂર કરે છે. અને બ્રહ્મ સંબંધ કરનાર જીવના આ 3 દોષોને દૂર કરવા માટે આ 3 શ્રાવણસ્યા મલે પક્ષે એકાદશ્યામ મહાનિશિ. આમ શ્રી આચાર્ય ચરણ ભગવદ આજ્ઞાનો સમય તે નિમિત્તે સકાળનો ઉલ્લેખ કરી અને ભગવાને પ્રગટ થઈને જે આજ્ઞા કરી તે શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં કહેવાના છે. સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ. હવે શ્રી મહાપ્રભુજીએ ખૂબ સુંદર વાત કરી છે. જો પહેલા તો આ તિથિ છે એનો ઉલ્લેખ કર્યો, મહિનાનો ઉલ્લેખ કર્યો, પક્ષનો ઉલ્લેખ કર્યો, સમયનો ઉલ્લેખ કર્યો. જેવી રીતે આ બક્ષિસ પત્ર આપણને પ્રભુ લખી આપે છે. અને ઉલ્લેખ કર્યા પછી હવે શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ. આ ત્રીજું ચરણ, બીજી લીટી, સાક્ષાત ભગવતા. આચાર્ય ચરણની વાણી છે. પ્રિયજનો, ભગવાન પ્રગટ થયા. કયા ભગવાન પ્રગટ થયા? વૈદિક સનાતન ધર્મ પ્રમાણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ જ ભગવાન છે. અને વેદવ્યાસજીએ તો શ્રીમદ ભાગવતમાં કહ્યું, કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. આ ભગવાન જેવું બીજું કોઈ છે જ નહીં. ભગવાન એક જ હોય, ભગવાન 2 ન હોય. અને ભગવત તત્વ એક જ હોય, બાકી સર્વ દેવતાઓ હોય જે ભગવાનના નિયંતામાં છે, ભગવાનના નિયમનમાં રહેલા છે. ભગવાન એક જ છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુનની સ્તુતિમાં અર્જુને કહ્યું છે, નત્વત સમોભ્યભ્યધિક કુતોન્યો લોકત્રયેપ્ય પ્રતિમ પ્રભાવ. ભગવાન તમારા જેવું બીજું કોઈ નથી, તો તમારાથી ચડિયા તો બીજું કોણ ક્યાંથી હોઈ શકે? તમારા જેવા માત્ર તમે જ છો. અને ભગવતા પદ શેનું સૂચન કરે છે? સત્યમ, જ્ઞાનમ, અનંતમ, નિત્યમ, એકમેવ બ્રહ્મનું સૂચન કરે છે. જેને શ્રીમદ ભાગવતમાં ભગવાન કયો, ગીતામાં પરમાત્મા કયો, ઉપનિષદમાં બ્રહ્મ કયો, તે એટલે ભગવતા. એકમેવ બ્રહ્મનું સૂચન કરે છે. ભગનો અર્થ શું થાય? ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. આ 6 ગુણ સંપન્ન જે છે તેને ભગવાન કહેવાય. અહીં પ્રગટ થયેલ ભગવાન કોઈ અંશ, કલા, વિભૂતિ રૂપે નહીં,
પરંતુ પરમ કાષ્ટાપન્ન સ્વયમેવ પ્રગટ થઈને જ બોલ્યા છે તે સૂચવવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કયો શબ્દ વાપર્યો? સાક્ષાત ભગવતા. સાક્ષાત ભગવાને કહેલું હોય તો તેના અનેક જાતના પ્રકારો હોવાનું શક્ય છે, સેવક દ્વારા, સ્વપ્ન દ્વારા, આકાશવાણી દ્વારા. અહીં તો આવા કોઈ પણ પ્રકારો નથી યોજ્યા. સાક્ષાત પૂર્ણ પ્રાગટ્યથી શ્રી મહાપ્રભુજીને ભગવદ આજ્ઞા કરી છે. જ્યારે જન્મ પ્રકરણમાં કહ્યું છે બ્રહ્માદિ દેવો ક્ષીરસાગર ઉપર પ્રભુને પ્રાગટ્ય કરવા માટે વિનંતી કરવા ગયા ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતમાં લખ્યું છે ગિરમ સમાધૌ ગગને સમીરિતા. ભગવાન પ્રગટ થયા નથી, પરંતુ આકાશવાણી દ્વારા બ્રહ્માને આજ્ઞા આપી છે. પરંતુ અહીંયા તો આખું જુદું જ ચિત્ર છે. સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્ત. આ વાણી પરોક્ષ નથી, આ વાણી પ્રત્યક્ષ છે. પ્રિયજનો સિદ્ધાંત રહસ્યને જેટલું સમજીશો એટલું પુષ્ટિમાર્ગ સમજાશે. સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્ત. સાક્ષાત ભગવાન સ્વયં ઈશ્વર પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ સ્વયં પ્રગટ થઈને સાક્ષાત વલ્લભનો શબ્દ છે. આ વાણી પરોક્ષ નથી, પ્રત્યક્ષ છે. અહીં મંત્ર દર્શન નથી, મંત્ર કર્તાનું દર્શન છે. માટે હરિરાય ચરણ વિજ્ઞપ્તિમાં આજ્ઞા કરે છે સર્વ લીલા વિશિષ્ટત્વમ બોધનામ ભગવત પદમ સાભિપ્રાયત્વ બોધનાય કથતે પ્રપદમ મતમ. આથી બ્રહ્મ સંબંધ કરણાદિ અંગે સિદ્ધાંત વચન જે શ્રી હરિએ કહેલું હતું તે પ્રત્યક્ષ પધારીને જ ઉપદેશ કર્યો છે. જેવી રીતે ગોકુલમાં ધર્મી સ્વરૂપ ભગવાન વ્રજ ભક્તોનો મનોરથ પૂર્ણ કરવા સાક્ષાત પ્રગટ થયા હતા, તેમ અહીંયા પુષ્ટિજીવોના મનોરથ પૂર્ણ કરવા એ જ ગોપીજન વલ્લભ ફરીથી પ્રગટ થયા. આ વિરલ ઘટના છે. હવે સાક્ષાત ભગવાને પ્રગટ થઈને જે વચનો કયા તે વચનો શ્રી મહાપ્રભુજીની વિનંતીથી નહીં, મહાપ્રભુજીને પૂછવાથી નહીં, મહાપ્રભુજીની પ્રાર્થના કરવાથી નહીં, પણ પરમ કૃપા કરવાના હેતુથી વગર વિનંતીએ, વગર પૂછીએ, વગર પ્રાર્થના કરીએ પ્રભુ એ પ્રગટ થઈને આ વાત કહી છે. શ્રી ગોકુલનાથજી વિવૃત્તિમાં જણાવે છે કેવલૈવ કૃપા, કેવલ ભગવાનની જ કૃપા, ન તો આચાર્ય પ્રાર્થનાયા. એનું સૂચન કેવી રીતે કર્યું છે? ઉક્તમ નથી વાપર્યું, પ્રોક્તમ. સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ. હવે શબ્દ કયો વાપર્યો છે શ્રી મહાપ્રભુજીએ? પ્રોક્તમ. ઉક્તમ ને પ્ર વિસર્ગ લગાડ, પ્ર ઉપસર્ગ લગાડ. પ્ર ઉપસર્ગ ક્યારે લાગે? જ્યારે વિશેષ કહેવાનું હોય ત્યારે. જો તમે વચન હોય, સામાન્ય વચનને વચન કહેવાય, પણ પ્રવચન વિશેષ વચન એને પ્રવચન. સામાન્ય ગતિને ગતિ કહેવાય, પણ પ્રગતિ પ્ર ઉપસર્ગ લાગ્યો, પ્રગતિ વિશેષ ગતિ. શાસન પ્ર ઉપસર્ગ લાગે, પ્રશાસન. એવી રીતે ઉક્તમ નહીં, શ્રી મહાપ્રભુજીએ શું કહ્યું છે? પ્રોક્તમ. પ્ર ઉપસર્ગ લગાડ્યો. એટલે આપણા જેવા પુષ્ટિજીવો પર શ્રી પ્રભુની કેટલી મોટી કૃપા કહેવાય કે પ્રભુ સ્વયં પોતાની ઈચ્છાથી કૃપા કરવા માટે આચાર્ય ચરણ સન્મુખ પ્રગટ થયા છે. મેઘ સ્વેચ્છાથી વરસે, સ્વાતિ નક્ષત્રમાં ચાતક ખાતર વરસે, છતાં પણ ચાતક ચાંચ ન ખોલે અને સ્વાતિ નક્ષત્રનું જલપાન ન કરે તો તે કેટલો હીનભાગી કહેવાય. પ્રભુ વરસ્યા છે, મેઘ તો વર્ષે છે, વરસવાથી વિશેષ મેઘ શું કરી શકે?
આપણા જેવા દિનહીન જીવો પર પ્રભુ આટલો શ્રમ લઈને ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી અગાઉ ક્યારે કરી નથી એવી કૃપા કરવા માટે પ્રભુએ ભગવદ આજ્ઞા કરવા માટે પધાર્યા છે. હવે તે આજ્ઞાનું પાલન આપણે ન કરીએ તો આપણા જેવો દુષ્કામ, આપણા જેવો દુર્ભાગી કોણ? ચાતક માટે મેઘ વરસે અને ચાતક ચાંચ ન ખોલે તો એ ચાતકનું દુર્ભાગ્ય છે. મેઘ તો વૃષ્ટિ વરસાવવા માટે આવ્યો છે. એવી રીતે પ્રભુ તો વૃષ્ટિ વરસાવવા માટે જ પ્રગટ થયા છે, વલ્લભના માધ્યમથી આપણા બધા ઉપર. પરંતુ આપણે આપણું મોઢું જ ન ખોલીએ, આપણું પાત્ર જ બંધ રાખીએ તો આપણે દુર્ભાગી ગણીએ. અને આ ગ્રંથના પ્રથમ શ્લોકનું અંતિમ ચરણ ખૂબ મહત્વનું છે. તદક્ષરશઃ ઉચ્યતે. આ ચરણ સમજ્યા વગર આ સત્સંગ પૂરો કરીએ તો સત્સંગને સમજાય નહીં. અક્ષરશઃ ઉચ્યતે, સાક્ષાત ભગવાને પ્રગટ થઈને મને એટલે વલ્લભાચાર્યજીને જે કંઈ પણ તે વખતે કહ્યું તે અહીં અક્ષરશઃ કહેવામાં આવે છે, યથા તથ કહેવામાં આવે છે. કોઈ પણ પ્રકારના ન્યૂનાતિરિક્ત દોષ વગર કહેવાય છે. શ્રી મહાપ્રભુજીનું આ વાક્ય અત્યંત ગૂઢ અને રહસ્યસભર છે. તેથી આ વાક્ય પરત્વે દરેક ટીકાકારોએ પોતપોતાનો શો અભિપ્રાય આપ્યો છે તે થોડોક સમજી લઈએ. ગોકુલનાથજી જણાવે છે, સાક્ષાત ભગવદ વાક્ય કથનમ સર્વેષાં સમ્યક હૃદયારૂઢમ ન ભવતીતિ તસ્માદ વાક્યાર્થમ એવં યથા યથા સમ્યક હૃદયારૂઢો ભવતિ તથા પદ્યબંધેન કથનમ તદ અક્ષરશ ઉચ્યત ઇતિ. ગોકુલનાથજી વિવૃત્તિમાં કહે છે, સાક્ષાત ભગવાન વડે ઉચ્ચારેલું વાક્ય કથન એ દરેકના હૃદયમાં સારી રીતે આરૂઢ થતું નથી. તેથી તે વાક્યોનો અર્થ જ જેમ સારી રીતે હૃદયારૂઢ થાય તે મુજબ તે અર્થોને પદ્યબદ્ધ શ્લોકબદ્ધ રૂપે કહેવાની પ્રતિજ્ઞા હું કરું છું. અક્ષરશઃ ઉચ્યતે. ગોકુલનાથજીએ કહ્યું, ભગવદ વાણી સીધી આપણને સંભળાય તો આપણે સમજી ન શકાય. દમલાજીને યાદ કરો, સુન્યો તો સહી પરંતુ સમજ્યો કશું નહીં. એવી રીતે જો દમલાજીને ભગવદ વાણી ન સમજાય તો આપણને ક્યાંથી સમજાય? એટલા માટે ગોકુલનાથજી વિવૃત્તિમાં લખે છે કે અક્ષરશ ઉચ્યતે એમ શ્રી વલ્લભ કહે છે. એનો અર્થ એમ થયો કે ભગવદ વાણી સીધી આપણામાં હૃદયારૂઢ ન થાય. એટલા માટે જે ભગવદીઓને જે રીતે તેનો અર્થ સમજાવીને તેમના હૃદયમાં આરૂઢ થતી હોય તે રીતે પદ્યબદ્ધ શ્લોકબદ્ધ રૂપે કહેવાનો હું કહીશ. હવે રઘુનાથજી ટીકામાં જણાવે છે, તદેવાક્ષરક્ષોક્ષરૈઃ પદ્યવાક્યાદિ રૂપૈઃ પ્રદર્શ્યત ઇતિ અર્થઃ. ભગવાને જે ઉપદેશ કર્યો તે જ અક્ષરશઃ એટલે કે પદ્ય વાક્ય વગેરેના રૂપના અક્ષરો વડે પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો છે. હવે કલ્યાણરાયજી ટીકામાં જણાવે છે, તદ અક્ષરૈઃ પદ્યબંધેન કથ્યત ઇત્યર્થઃ. અર્થાત અક્ષરો વડે એટલે કે પદ્યબદ્ધ રૂપમાં શ્લોકબદ્ધ રૂપમાં કહેવામાં આવે છે તેવો અર્થ સમજવો. શ્રી વ્રજોત્સવજી પોતાની ટીકામાં જણાવે છે કે ભગવાન વડે જે કહેવાયેલા છે તે જ અક્ષરો વડે શ્લોકબદ્ધ રૂપમાં અથવા પ્રત્યેક અક્ષરમાં અર્થ વિચારપૂર્વક મારા એટલે શ્રી વલ્લભાચાર્યજી વડે કહેવાયું છે. ગોકુલોત્સવજી ટીકામાં જણાવે છે, યદુક્તમ તત્ પ્રત્યક્ષર વિચારેણ મયોચ્યતે. અર્થાત ભગવાને જે કહ્યું છે એ પ્રત્યેક અક્ષરના વિચારપૂર્વક મારા વડે એટલે વલ્લભાચાર્યજી વડે કહેવામાં આવ્યું છે. હરિરાયજી પોતાની કારિકામાં જણાવે છે, યદુક્તમ હરિણા તદ્ધિ પ્રત્યક્ષર મિહોચ્યતે. શ્રી હરિએ પ્રગટ થઈને જે કહ્યું તે પ્રતિ અક્ષર અહીં કહેવામાં આવ્યો છે.
શ્રી વિઠ્ઠલેશ્વરજી ટીકામાં જણાવે છે કે તદક્ષર શ ઇતિ પ્રત્યક્ષરેણ સપ્ત પ્રકારેણ નિરૂપ્યતે. સપ્ત પ્રકારાનાઃ શ્લોકાર્થ, અર્ધશ્લોકાર્થ, પદાર્થ, પ્રકરણાર્થ, વાક્યાર્થ, વેદાર્થ, અક્ષરાર્થ. અર્થાત અક્ષરશ એટલે પ્રતિ અક્ષર વડે, એટલે કે 7 પ્રકાર વડે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. આ 7 પ્રકારો કયા છે? શ્લોકાર્થ છે, અર્ધશ્લોકાર્થ છે, પદાર્થ છે, પ્રકરણાર્થ છે, વાક્યાર્થ છે, વેદાર્થ છે અને અક્ષરાર્થ છે. શ્રી ગિરધરજી ટીકામાં જણાવે છે અક્ષરશ પ્રત્યક્ષરાર્થ પૂર્વકમ ઉચ્યત ઇત્યર્થ. અર્થાત અક્ષરશ એટલે પ્રતિ અક્ષરના અર્થપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું એમ અર્થ સમજવો. હવે લાલુ ભટ્ટજી પોતાની ટીકામાં આ જ વાત કરે છે. ટૂંકમાં સાક્ષાત ભગવાને કહેલું તે જ તેમની કરેલી આજ્ઞામાં કોઈ વધારો કે ઘટાડો કે ફેરફાર વિના અક્ષરે અક્ષરના અર્થનો વિચાર કરીને કહેવામાં આવ્યું છે તેવું તારણ બધા જ ટીકાકારોની ટીકાના સાર રૂપે કહી શકાય. હવે આ ગ્રંથમાં બ્રહ્મ સંબંધ કરણાત અહીંથી આરંભીને તદવત્રાપી ચૈવહી સુધીના શ્લોકો પ્રભુએ કહેલા છે. મતલબ એ થયો કે પહેલો શ્લોક શ્રીમદ આચાર્ય ચરણ વિરચિત છે. બાકીના બધા જ અવતરણ ચિહ્નમાં આચાર્ય ચરણે ભગવાનની કહેલી વાત જ કહી છે એમ સમજી શકાય તેમ છે. હવે આ પ્રથમ શ્લોકના રહસ્યને સાર રૂપે સમજી લઈએ તો લાલુ ભટ્ટજીની ટીકાના આધારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભાગવતાર્થ પ્રકરણમાં ભાગવત શબ્દનો અર્થ સમજાવ્યો છે. ભગવાને કહેલો તે ભગવદીઓ દ્વારા કહેવાય તેનું નામ ભાગવત. આ વ્યાખ્યા બરાબર સમજો. આ સિદ્ધાંત રહસ્યનો બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે. આચાર્ય ચરણે ભાગવતની વ્યાખ્યા કરી. ભગવાને કહેલું તે ભગવદીઓ દ્વારા કહેવાય તેનું નામ ભાગવત. જેમ કે ભગવાને સ્વયં ચતુશ્લોકી ભાગવત બ્રહ્માને કહ્યો, બ્રહ્માને નારદજીને કહ્યો, નારદજીએ વ્યાસજીને કહ્યો, વ્યાસજીએ સમાધિમાં તેનો અનુભવ કરી વિસ્તાર કર્યો, તેથી તેનું નામ ભાગવત પડ્યું. તેવી જ રીતે અહીં પણ આ ગ્રંથ પણ ભાગવત રૂપ જ છે, કારણ કે તેમાં ભગવાન દ્વારા કહેવાયેલ સમર્પણનો સિદ્ધાંત રહસ્ય રૂપે છે, માટે તેનું નામ સિદ્ધાંત રહસ્ય અને પ્રભુએ કહેલું મહાપ્રભુજી દ્વારા કહેવાયું છે, માટે સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથ ભાગવત તુલ્ય જ ગણાય, ભાગવત જ ગણાય. કારણ કે ભાગવતની વ્યાખ્યા કરી ભગવાને કહેલું ભગવદીય દ્વારા કહેવાયેલું સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથ શ્રી પ્રભુએ કહેલો છે અને શ્રી મહાપ્રભુજી દ્વારા કહેવાયેલો છે. એટલા માટે સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવો માટે શ્રીમદ ભાગવત તુલ્ય છે. તેમાં ભગવાન દ્વારા કહેવાયેલ સમર્પણનો સિદ્ધાંત રહસ્ય રૂપે છે. એટલા માટે સિદ્ધાંત રહસ્ય માટે શ્રી મહાપ્રભુજી અહીં કયો શબ્દ વાપરે છે? ઉચ્યતે. એક એક શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. ઉચ્યતેનો અર્થ શું થાય? મારા વડે કહેવાય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી વદામી શબ્દ નથી વાપરતા, વદામી નો પ્રયોગ નથી કરતા. હું કહું છું એમ નહીં, મારા વડે કહેવાય છે. હવે વ્યાકરણની ભાષામાં સમજીએ તો કર્તરી પ્રયોગ નથી, આ કર્મણી પ્રયોગ છે. હું કહું છું અહમ વદામી ત્યારે કર્તરી પ્રયોગ થયો, પરંતુ મારા વડે કહેવાય છે એ કર્મણી પ્રયોગ થયો. કહેનાર કોઈ બીજો છે, હું તો માત્ર માધ્યમ છું. આ અર્થ થયો. હું કહું છું માં કહેનાર એટલે કર્તાનું મહત્વ છે, પણ મારા વડે કહેવાય છે તેમાં કથનનું મહત્વ છે. કહેવા માટે કર્તાને પ્રેરનાર અન્ય કોઈ છે તેમ શ્રી મહાપ્રભુજી સૂચવે છે. આ જે કહ્યું છે તે મારા વડે હવે કહેવાય છે. મેં પૂર્વમાં સાંભળ્યું છે, ભગવાન દ્વારા સાંભળ્યું છે, અને ભગવાન દ્વારા સાંભળેલું
હું તમને કહું છું આ મારું નથી. એટલા માટે મહાપ્રભુજીએ કયો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે? ઉચ્યતે તદ અક્ષરશઃ ઉચ્યતે. ભગવાનને સ્વયં આજ્ઞા કરવાની ઈચ્છા થઈ. ભગવાનને તે આજ્ઞાનું પાલન હું કરું તેમ ભગવાન ઈચ્છે છે, માટે મારા દ્વારા આજ્ઞા ભગવાન જ પ્રગટ કરાવી રહ્યા છે. ભગવાનની ઈચ્છાથી જ હું કહી રહ્યો છું. તે કહેવામાં હું તો માત્ર નિમિત્ત છું. જગતના ધર્મોના ઇતિહાસમાં આ એકમાત્ર દ્વિતીય ઘટના છે જેમાં ધર્મ પ્રવર્તકે ડંકાની ચોટ પર કહ્યું છે કે મારી સામે પ્રગટ થઈને સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્માએ મને જે વાણી કહી છે તે જ હું અક્ષરશઃ કહું છું. અને આ સિદ્ધાંત રહસ્યનો પહેલો શ્લોક બહુ મહત્વનો છે. તેના પદો, તેના અક્ષરો ખૂબ મહત્વના છે. પ્રિયજનો, આ પહેલો શ્લોક સમજાય તો આખો સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથ અને અડધો શ્લોક પછી જે ભગવદ આજ્ઞા છે એ મહત્વની છે. દોઢ શ્લોક જ મહત્વનો છે, બાકી બધું જ તેનું ભાષ્ય છે. દોઢ શ્લોકમાં સૂત્ર છે અને બાકીના 7 શ્લોક તો તેનું ભાષ્ય છે. આ પહેલો શ્લોક શ્રી વલ્લભવાણી શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે જોયું છે, જે સાંભળ્યું છે, જોયું છે તે કહે છે, સાંભળ્યું છે તે આપણને કહેવાના છે. તે સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથમાં શ્રી પ્રભુએ શ્રી મહાપ્રભુજીને જે આજ્ઞા કરી તે બીજા શ્લોકથી શરૂ થાય છે અને તે આજ્ઞા આપણે જે કરે છે મહાપ્રભુજી આપણને, પ્રભુએ મહાપ્રભુજીને કહ્યું, મહાપ્રભુજી આપણને કહે છે, તે હવે પછીના એકાદશીના સત્સંગમાં આપણે શ્રવણ કરીશું. આવતી 11 ચૈત્રવદ 11 વરુથીની એકાદશી, શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્યનો મંગલ મહોત્સવ. આ મંગલ મહોત્સવના દિવસે જુદા જુદા ઉત્સવો આ દિવસે થતા હોય છે. હવે એ દિવસે આ સત્સંગનો ક્રમ રાખવો કે અગાઉના દિવસે રાખવો તે આપણે જે રીતે અનુકૂળ હશે તે તમને સમાજના પેજ પર કે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી તમને જાણ કરીશું. એ દિવસે હવેલીમાં ઉત્સવ હશે, વચનામૃત હશે કે સમરહ કે મહાપ્રસાદ હશે, શોભાયાત્રા હશે, તો આપણે આ ક્રમ આગલા દિવસે યોજી શકાય એવો હશે તો યોજીશું. નહીં તો પછીની એકાદશી એટલે વૈશાખ સુધી એકાદશીના દિવસે આપણે ફરીથી પાછા મળી અને સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથમાં આચાર્ય ચરણ આપણને શું આજ્ઞા કરે છે તેનું રસદર્શન કરીશું. આજે થોડીક ટેકનિકલ ખામી હોવાને કારણે તમને કદાચ સાંભળવામાં થોડોક વિક્ષેપ થયો હોય તો તે દરગુજર કરશો. પરંતુ આ પ્રવચન સીધે સીધું આના સમય પછી પણ તમે આ ફેસબુકના પેજ પર સાંભળી શકશો. આશ્રયનું પદ લઈ અને આપણે આ સત્સંગને પૂર્ણ કરીએ. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન, સબ જુગમાં જો અંધેરો ભરોસો. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો. સાધન और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो. सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोસો. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો. દ્રઢ ઇન ચરણ, દ્રઢ ઇન ચરણ, દ્રઢ ઇન ચરણ કે.
શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.